सरस्वती माता, सुधराओ मन वाणी भाषा। सन्मुखे सरस्वती माता, सुधराओ मन वाणी भाषा। कंठे बिराजो हे दादा, उच्चराओ सवली भाषा। काढजो अनुभवनु तारण, तोड़े मन कुवेण खाटा। काढजो अनुभवनु तारण, तोड़े मन कुवेण खाटा। पोते पोताना जोवा, अवड़िया वाणी न खाचा। पोते पोताना जोवा, अवड़िया वाणी न खाचा। कंठे बिराजो हे दादा, उच्चराओ सवड़ी भाषा। सत्ताने भाषा दुरुपयोगी, वपराता उगाड़ी काटा। सत्ताने भाषा दुरुपयोगी, वपराता उगाड़ी काटा। निर्दोषी वाणीनी मीठ, संस्कारे माधुर्य शाता। निर्दोषी वाणीनी मीठ, संस्कारे माधुर्य शाता। कंठे बिराजो हे दादा, उच्चराओ सवली भाषा। चारित्र्य बळनी ओळ, संचारे निकळेली वाचा। चारित्र्य बळनी ओळ, संचारे निकळेली वाचा। विचार उच्चारणे आचारे, वर्ताओ परमार्थ शास्त्रा। विचार उच्चारणे आचारे, वर्ताओ परमार्थ शास्त्रा। कंठे बिराजो हे दादा, उच्चराओ सवड़ी भाषा। सन्मुखे सरस्वती माता, सुधराओ मन वाणी भाषा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय अनम्यूट कर दो सच्चिदानंद। बेआनंद जी। ओके, आज એકલી શ્રેયા જ છે. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. બેઆનંદ जी. जय सच्चिदानंद। श्रीमंत बोलाવો प्लीज. हाँ। नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम,
नमो उच्चायानम नमो लोई सव्व साहुनम नमो लोए सवसौदम ऐसो पंचन मुक्कारो याचो पंचमुखार सव्वपावपणासनो सर्वपावपनाशनो मंगलानं च सव्वीसि मंगलानं च चौचिम पद्मं हवै मंगलम हनुमं ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेव ओम नमः शिवाय नमः शिवाय जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद જય સચ્ચિદાન દિવ્યાબેન ત્રિમંત્ર ટોટલી આંખ બંધ રાખવાની. ઓકે हाँ ઓકે શ્રેયાબેન. हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोहबत से और कुसंग से कायम दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र सेवा के लिए करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। खुद के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वास पात्र, निष्ठावान और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। શ્રેયા. एक मिनिट रजनीकांत भाई હા બોલો બોલો બોલો. श्रिया श्रिया હા છે ને તું જાણે ગોખેલું બોલતો હોય ને એવું બોલે છે. આમ ધીમે રહીને એને ફોટો ઉપર લાવો એટલે એની સામે રજનીભાઈ. હા એને ઉપર લાવો એટલે એક એની જોડે મિનિટ. વાત કરીએ. ઓકે શ્રેયાએ બોલવું પડશે. શ્રેયાબેન બોલો તમે. હા જય સત્યનારાયણ. જો શાંતિથી બોલવાનું અને આપણે પ્રાર્થના કરતા હોય ને એ ભાવ અંદર ઉમેરાવો જોઈએ. દાખલા તરીકે હું શુદ્ધાત્મા પ્રત્યે પ્રાર્થના બોલાવું છું તો કેવી રીતે બોલવાની, એવી રીતે તારી આ જે પ્રાર્થના છે તો કેવી રીતે બોલવાની. હે અંતર્યામી પરમાત્મા, આપ દરેક જીવ માત્રમાં બિરાજમાન છો, તેમજ મારામાં પણ બિરાજેલા છો. આપનું સ્વરૂપ તે જ મારું સ્વરૂપ છે. ખ્યાલ આવ્યો શ્રેયા? શાંતિથી અને સ્પષ્ટ ઉચ્ચાર ફરીથી બોલી જા શાંતિથી એકદમ ને સ્પષ્ટ ઉચ્ચાર સાથે. આપણે ઉતાવળ નથી કોઈ, આપણે ગોખેલું બોલતા હોય એવું નથી કરવાનું, પણ શાંતિથી બીજો કોઈ સાંભળે તો એને ભાવ થાય, ભાવ ઉમેરીને આખો આ વાત બોલવાની છે. બોલો. ફરીથી બોલું? हाँ उतार से जैसे दे ले. हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोहबत से और कुसंग से कायम दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे,
ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र सेवा के लिए करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वास पात्र, निष्ठावान और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करे। जय सचिन। બસ. હજુ પણ સ્પીડ ઘટાડી શકાય અને અંદર ભાવ ઉમેરાય. આપણે દાદા ભગવાન પાસે માંગતા હોય એ રીતે આખો અંદર ભાવ ઉમેરાવાનો. ખાલી બોલી જવાનું નથી આપણે, બરાબર? હજુ પણ સ્પીડ ઓછી કરી અને ભારપૂર્વક અને ભાવથી બોલવાનું છે. બધી પ્રાર્થના બધાએ એ રીતે બોલવાની છે. દક્ષ, તારા ભાગે પણ જે પ્રાર્થના આવે છે એમાં પણ એ રીતે બધાના ભાગે જે પ્રાર્થના આવે છે એ શાંતિથી ભાવપૂર્વક અને ભારપૂર્વક બોલવાનું છે. ઉતાવળ નહીં. ચાલો આગળ દર્દીભાઈ. Yeah, બરાબર છે. Okay. Study prayer, Daksh. Unmute करो. हे राधा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं आते हैं, जो अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का संकल्प लेता हूँ। आप ऐसी कृपा करना कि जिससे मेरे दर्शन रूप प्यार टूट जाए और मैं पढ़ाई सही ढंग से करूँ, ऐसी मुझे परम शक्ति दीजिए। जय सच्चिदानंद। વેરી નાઇસ. બરાબર? Okay, very good. દિવ્યાબેન. हे दादा भगवान, હે દાદા દાદા ભગવાન, मैं आपके बच्चे हम हम है के आपके आपके बच्चे, बच्चे दिल के है सच्चे, दिल दिल के के हैं सच्चे, सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे कच्चे, काम करके अच्छे अच्छे, काम काम करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे अच्छे. अच्छे. Okay, very good, Daksh. हे श्रीरात्मा दादा भगवान, आप लेगो दक्ष लेगो, हे श्रीरात्मा दादा आप परमानेंट हो रिलेटिव है, हे श्रीरात्मा दादा भगवान आप टेम्पररी हो दक्ष रिलेटिव है। जय सच्चिदानंद। Itaxiba. हे शुद्धात्मा दादा भगवान, તમે જુદા છો, જુદા જુદા છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, એ તકલીફ રિલેટિવ. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છે, તકલીફ ટેમ્પરરી. જય સચ્ચિદાનંદ. Okay. શું homework શું હતું? श्रेया, itaxiba. कौन किसको याद है? Okay, itaxiba. हाँ, होमवर्क ये था हमारा कि हमने मम्मी पापा को कितनी बार नो बोला. नहीं सुनाई देता है बिहारी दादा? क्या बोले? होमवर्क ये था कि हमने मम्मी पापा को कितनी बार ना बोला. हाँ बोला और ना बोला. वेरी गुड. ये वीकेंड में. ओके बोलो. हाँ बोला और मम्मी को कितनी बार ना बोला और कितनी बार हाँ बोला कोई काम हाँ में. हाँ. बराबर. ये किन होमवर्क दिन था के आपका. लिए? 3 दिन के लिए होमवर्क था. बराबर. हाँ वीकेंड आया था. ओके itaxiba. हाँ, मैंने तो इस वीकेंड में तो फिर हाँ ही बोले ना आज बोला था दोपहर को. किस बारे में? हाँ, वो खाने खा रहे थे तो मम्मी ने कल रात भजी बनाए थे तो मुझे भजी खाने थे और मम्मी ने बोला कि तू उसे 3 रोटी खाने, तो मैंने मना किया और 1 रोटी खाई थी.
ओके श्रेया हाँ जय सच्चिदानंद। मैंने मम्मी को सैटरडे को 2 बार काम करने में ना बोल दिया था। और कितने दफा हाँ बोला? 3 बार हाँ बोला था। बस 3 ही दफा मम्मी ने कुछ बोला? ओके दक्ष अनम्यूट करो। जय सच्चिदानंद। आज मम्मी ने मुझे जितने भी काम करे थे उतने मैंने कर दिए थे। ओके और सैटरडे संडे याद ज्यादा नहीं है तो टोरल याद करो। संडे को 1 बार मम्मी को ना बोला था। क्यों? मेरे क्यों को आलस आ रहा था जमाने क्या बोला था मम्मी ने? जमाने में हेल्प करनी। हेल्प ओके। श्रेया बहन મેથીની ચંદે પાલેલી બીવાર અને એકવાર ના પાલેલી મમ્માને કેમ ના પાડેલી? કેમ કે મારે ગમતું નતું શું નતું ગમતું? ક્લીન કરવાનું. ક્લીન કરો શું ડર્ટી કરેલું કે કોઈ બરાબર નતા રાખ્યા? કપલા પર પલે ને હા ઓકે અને પપ્પાને 3 વાર હા બોલેલી અને બીવાર ના. કેમ પપ્પાને ના પાડેલી? કેમ કે મારે એ રહે છે ને નતું કરવું. नतु कर ओके। प्यारे दादा आपने सुना इनका रिपोर्ट, थोड़े बातें करिए। टोरल कहाँ से बोल रही है? अहमदाबाद। टोरल अहमदाबाद से। हाँ हाँ એ આપણે આને આપણે આપણે કોણ એમના સિસ્ટરની દીકરી થાય कौन? આપણે અમદાવાદના સંગપતિ કોણ નામ યાદ નથી આવતું। पुष्पा आंटी હા પુષ્પાબેન, પુષ્પાબેન ને નહીં પણ આપણે એમના હસબન્ડ હવે તો રાઈટ તું તારી ઓળખાણ આપ. તારી હા? ઓળખાણ આપ તું. તારી ઓળખાણ આપ. હું મમ્મી તો- પપ્પાની. મારી મમ્મીનું નામ નમ્રતા અને મારા પપ્પાનું નામ અભિષેક। અમદાવાદમાં કયા એરિયામાં રહે છે? ક્યાં રહે છે? हाँ અમદાવાદમાં કયા એરિયામાં રહે છે? ક્યાં રહે છે તું? साइंस सिटी। સાયન્સ સિટી। हाँ રજની દાદા હા ઉત્તમ કાકા હા તારા મમ્મી ને ઉત્તમ ભાઈ શું થાય તોરલ? મારા મમ્મીના બડા વાળા નાના। ઓકે ખબર પડી ગઈ ત્યારે આંજી? क्या? नहीं नहीं वो मेरे दादा को मालूम पड़ गया उत्तम उत्तम भाई और का मम्मी का रिलेशन। हाँ तो आपने क्या बोला था मम्मी को तोरल? मैंने जमाने में नाम बोला था, मेरे को बोल नहीं। जमाने में मतलब वो सब सुबह सब गिरा हुआ था सामान, वो सब उठाने में आ रहा सब। तेरा आवाज क्लियर नहीं आता। सब नीचे जो गिरा हुआ था सामान मेरा, वो सब उठाने में आ रहा सब। हाँ तुम्हारे बदले मम्मी उठाए वो अच्छा है ना। तुम नहीं उठाओ तो तुम्हारे बदले तुम्हारी मम्मी उठावे तो वो आपको अच्छा लगेगा? नहीं नहीं। हाँ तो मम्मी के पास करवाना है कि आपको करने का है? क्या?
वो जो खाना गिर गया है वो मम्मी उठाए वो अच्छा है कि आप उठाए वो अच्छा? मैं उठाऊं। हाँ, ये हमको सीखने का है। मम्मी जब बोलती है कि ये तू कर ले, ये कर ले, ये उठा ले, तो समझ जाने का है कि वो हमारा घड़तर कर रही है, हमको कुछ सिखा रही है। क्योंकि आपको कुछ भी सिखाना है, कोई भी संस्कार देना है, ये अच्छा है ये बुरा है, तो मम्मी बताएगी कि पापा बताएंगे? नहीं समझा था। हैं? मैं नहीं समझा था। नहीं समझ में आया? हाँ सर, आवाज लो आ रही है। એનું કનેક્શન પ્રોબ્લેમ છે દેરાનંદ. એનું हाँ હા बोलो। એનું yeah. એટલે મમ્મી તને કઈ કામ સોંપે છે, કઈ કામ કરવાનું કે છે, એનો મતલબ શું કે એ તારી પાસે કરાવીને તારું ઘડતર કરે છે. શું કરે છે? ઘડતર એટલે શું? તને શીખવાડે છે, તને અપડેટ કરે છે. જે કરવા તું ટેવાયેલી નથી એ મમ્મી તને શીખવાડે છે અને તારું ઘડતર કરે છે. શીખવું પડશે ને તારે, કે ચાલશે? हाँ તારે શીખવું પડશે ને? हाँ હા, તો કોણ શીખવાડશે? પપ્પા? કે કોણ કોણ પપ્પા શીખવાડશે કે મમ્મી શીખવાડશે? हैं? मैं समझ में नहीं आया क्या મમ્મી बोलूं? મમ્મી મમ્મી. हाँ, मॉम। હા मॉम मॉम મોમ बोल મત पता બોલો, ही नहीं મમ્મી બોલો. हाँ हाँ, तो वो मम्मी जो बोले वो आपको पसंद नहीं है फिर भी कर लेना, क्योंकि वही काम आगे जाके करने का होता है। कहीं पर भी आप जाओगी तो वो रसोई का जो भी काम है, रसोई घर में जो भी काम होता है, तो लेडीज के भाग में वो काम आता है कि नहीं आता है? हाँ, तो मम्मी बोल रही है, मम्मी आपको कह रही है, तो मतलब आपको समझ जाने का है। बराबर? मना नहीं करने का है। तू जो काम तू नहीं करेगी तो फिर किसको करना पड़ेगा? हैं? मुझे ही करना पड़ेगा। नहीं, आप तो मान लो कि आपने मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगी, मना बोल दिया कि मैं नहीं करने वाली हूँ, तो फिर किसको करना पड़ेगा? मम्मी हाँ, तो मम्मी को तकलीफ देनी है कि मम्मी को राहत देने की है? को राहत राहत देने की। अपनी वजह से मम्मी की तकलीफ कैसे दूर होए, वो हम इसके लिए हमें जागृत रहना है और मम्मी की हर एक काम में हेल्प करने की है। अभी तो उसको बोलना पड़ता है कि ये करो वो करो, फिर आपको वो ना बोले तो भी समझ के करने का है। समझे? हाँ, तो आप सीखोगी कब फिर? हाँ, अभी सीखने का टाइम है। तो मम्मी जो जो भी आपको कुछ बोल रही है, कुछ कह रही है, कुछ सिखा रही है, तो तुरंत ही वो करने का, सीख लेने का है। बराबर? तो बिहारी दादा आपने बहुत अच्छा बात किया कि ये अभी इंट्रोड्यूस करने का नया टॉपिक स्कूल ऑफ लिविंग। ये तो स्कूल में तो जाता है पढ़ने के लिए, अभी एवरीडे में कुछ कुछ सीख के लर्न करना मांगता है, वो भी स्कूल है अपना, लाइफ का स्कूल बोलता है। तो आपने एक तो बताया, दूसरा बातें करो कि एवरीडे क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है स्कूल में, उसमें भी पास तो होना पड़ेगा ना। हाँ, ये घर की स्कूल है, वहां पर तो आप पास होके आते हो, मार्क्स लेके आते हो, लेकिन मम्मी डैडी के पास से मार्क मिलना चाहिए ना।
तो वो मार्क कहाँ मिलेंगे आपको? रसोई घर में और जब पढ़ते हो तब, ये दो ही है आपका। तो वो सीखते रहने का है। क्या करने का है तोरल? सीखते ठीक है। रहने का है। मम्मी जो भी बताए, जो भी काम सौंपे, डैडी जो भी काम सौंपे, तो वो कर लेने का है। अगर टाइम नहीं है तो बोलने का मैं बाद में करूंगी, लेकिन मना नहीं करने का है। बराबर तोरल? हाँ। तो देखो अभी ये वीक हम घर का स्कूल को आपने क्या क्या नया सीखा? और पापा मम्मी नहीं है, आप बाहर जाते हैं, स्टोर में जाते हैं, टीचर्स होते हैं, सब जगह पे कुछ कुछ सीखना पड़ता है, मंग नया नया सीखना मिलता है। तो वो नोट करने का। घर में तो है ही। अभी तो स्कूल थर्सडे से तोरल और श्रेया। दक्ष आपका तो दे रहे ना अभी? हाँ। क- कब है आपका? टाइम दक्ष दादा आपका कब? हाँ, 18। 18 अभी 8 दिन है। और तक थर्सडे को। आपको भी थर्सडे? ओके ओके ओके। तो ये वीक अभी आप बाहर जाएंगे कि घर पे? और बाद में तो स्कूल जाएगा, फ्रेंड जाएगा, उसमें क्या नया नया सीखना मिलता है, अच्छा सीखने का और बुरा भी सीखने देखने का आता है। ओके। कुछ फ्रेंड्स ये करती है, वो अच्छा नहीं करती है, वो भी ख्याल रखना मांगता है, राइट बिहारी दादा कि ये अच्छा नहीं है आपके लिए? हम्म। वही ध्यान रखना मांगता है ना? बराबर बराबर। हाँ। तो पढ़ते पढ़ते ही सब सीखने का है। स्कूल में जो सिखाते हैं, वहां पर जो संस्कार मिलते हैं टीचर्स के द्वारा, फ्रेंड सर्कल में साथ में रहने से जो संस्कार मिलता है, बाकी का संस्कार माँ बाप से और घर के जो वडील है, वे वडील के पास से हमको सीखने का मिलता है। तो ये दोनों जगह सीखने की है और सेवा करने की जगह है, दोनों। ओके। तो अभी क्या नया आपने सीखा और सेवा किधर की है वो देखने का, लर्न एंड सेवा। बेहद ज्यादा अच्छा, बत दोनों मिक्स किया, लर्निंग लाइफ का और सेवा। हम्म। ઓકે. દિવ્યાબેન ખબર પડી શું કરવાનું છે? हाँ મમ્મી પપ્પા તમને શું નવું નવું શીખાડે છે તમારા સારા માટે? ઓકે. આજે સ્કૂલે જવાનું છે? हाँ તો ત્યાં આગળ ટીચર નવું નવું શું શીખવે છે, તમને હેલ્પ થાય, એ ધ્યાન રાખવાનું છે. ઓકે. પપ્પા કઈ નવું શીખાડે છે? શીખવાડે છે શું શીખવાડ્યું તું હમણાં, આજે, કાલે, ગઈકાલે? કાલે બુક્સ વાંચતા શું હતું? બુક્સ વાંચતા बुक्स નહીં वार्ता સમજાયું. शिकवण। શું કે છે દીપક? બે બુક્સ વાંચતા books, बुक्स बुक्स वाचवा। હા, બુક્સ વાંચવાનું. ઓકે. પપ્પાએ બુક્સ વાંચેલું તમારી સાથે? નથી વંચાવી બટ મને આવડવા માંડી. ઓકે. તો જે નવું બુક્સમાં શું પપ્પા શીખાડે છે એમને જણાવજો. ઓકે હા ओके ओके। तो आ- आज क्या, आज का इम्पोर्टेंट चीज क्या आपने लर्न किया श्रेया बहन? हाँ कि जब ખીચને ને
પપ્પા મમ્મા જે શીખવાડે એ શીખવાનું. ओके वेरी गुड श्रेया बेन कि हमको मम्मी का हर एक काम पे हमको हेल्प करना चाहिए और जो भी मम्मी डैडी काम देते हैं वो ना नहीं बोलना चाहिए। ना दो बोलने से क्या होता है हाँ, ना बोलने से क्या होता है मम्मी को काम करना पड़ता और कौन सा कलम ब्रेक करते हैं ताक्षी भाव पहली कलम। वेरी गुड आपने क्या दूसरा क्या सीखा आज हाँ, मैंने ये सीखा कि मम्मी जो हम काम के अभी हम हमारी हॉबी नहीं हुई है वो काम हमें सिखा रहे तो हमें सीखना है ताकि हमें फ्यूचर में कभी भी हमें हेल्पफुल हो सके। वेरी गुड दक्ष जय सच्चिदानंद। आज मुझे ये सीखने को मिला कि जिस काम के लिए मम्मी करने को बोल रही है वो काम के लिए हमें हमेशा हाँ बोलना है और जो काम करने के लिए मम्मी मना कर रही है वो काम हमें नहीं करना है। ओके वेरी गुड ओके जय सच्चिदानंद कल फिरेंगे मिलेंगे जय सच्चिदानंद। आनंद। सच्चिदानंद બિહારી હવે આપણે પદ સાંભળીશું પાયલબેન પદ ગાશે जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद आत्मा क्यारे कदी નથી ગ્રહણ કર્યો આત્મ ભાવે પર ભાવે ગ્રહણ કર્યું છે બધું એ જ છૂટે છે જો પર ભાવે આત્માએ ક્યારે કદી નથી ગ્રહણ કર્યું આત્મ ભાવે ગમે તેવા જ્ઞાની હોય પણ વ્યવહારને માન્ય કરે પોતાને હાથે કઈ બગડ્યું તરત જ ભૂલને એક્સેપ્ટ કરે કારણ દેખી તો છે વ્યવહાર છે લૌકિક સત્ય સજીવ ભાવે કોઈનો ચેતન સંકલ્પ છે ત્યાં પોઝિટિવ ભાવ જ પુરાવે આત્માએ ક્યારે કદી નથી ગ્રહણ કર્યું આત્મ ભાવે શુદ્ધ આત્મા જે દેખાતો નથી વિજ્ઞાની તે સતને જાણે અંદરના છૂટિયા અંકોડા તેથી સ્વપરને જોઈ જાણે કિંતુ વ્યવહાર જે માન્ય કરે નિશ્ચયથી જ વર્તે વ્યવહારે ભગવાન રહીને સંસારે નિકાલ કરે મુક્ત જ ભાવે મિથ્યાત્વે
મિથ્યાત્વિસચોટ કર્યો વ્યવહાર, મજબૂત ચણ્યા ભ્રાંતિ પાયા. અહીં વૈશ્વિક સર્વે સુખ આભાસ, સમજો વિનાશી મૃગ છાયા. નિશ્ચય જો પ્રાપ્ત થયો આત્મે, છૂટવાની સૂઝ મહી બતલાવે. પોલીસનું વોરંટ આવ્યું જો, એક્સેપ્ટ કરી ઉકેલ ભાવે, ઉકેલ આવે. આ આત્મા એ ક્યારેય નથી ગ્રહણ કર્યું આત્મ ભાવે. જય સચ્ચિદાનંદ. મારો રાગ થોડો છૂટી ગયો. જય સચ્ચિદાનંદ. બહુ સરસ પદ છે. તો શું જાણવું છે બિહારી આનંદજી સાથે? હા, મને આ જે છે વ્યવહાર રહ્યો જ્યાં નિકાલી, પછી ત્યાગ ગ્રહણ દ્વંદ્વો મીટે. આ જે આખું જે છે આ સમજવું છે. બરાબર. ને જ્યાં સુધી હું શુદ્ધાત્મા છે એવું ભાન નહોતું, ત્યાં સુધી વ્યવહાર ગ્રહણીય હતો. એટલે સારું સારું શીખવું જોઈએ, સારું સારું બધું સમજવું જોઈએ. એટલે વ્યવહારને જ મહત્વ આપ્યું ને એ ગ્રહણ કર્યા કરતા હતા. જ્યાંથી કંઈક સારું મળે, જ્યાંથી કંઈક મળે એટલે એ ગ્રહણ કરતા હતા. અને આપણો વ્યવહાર કઈ રીતે સારો દેખાય, કેવી રીતે આપણો વ્યવહાર દીપી ઉઠે, એ રીતે આપણે કામ કરતા હતા. પણ હવે હું શુદ્ધાત્મા છું એવું ભાન થયું એટલે આ જે વ્યવહાર રહ્યો, શું નામ તારું? પાયલ. પાયલ. એટલે એ જે પાયલ નો વ્યવહાર છે આખો, મનનો, વાણીનો અને કાયા, એ નિકાલી રહ્યો. નિકાલી એટલે શું? તો કે જે આપણે સંસ્કાર લઈને આયા છે, જે કઈ ઋણાનુબંધ સંબંધ લઈને આયા છે, એના આધારે એ વ્યવહાર આઈને ઉભો રહેશે. એટલે એનો નિકાલ કરવાનો છે, સંભાળ. સમજાય? એટલે આપણે એને છોડનાર નથી. નિકાલ કરવો વસ્તુ શું છે? એ છોડતા નથી આપણે. છોડવામાં અહંકાર હોય, દ્વેષ હોય. જયારે નિકાલ છે એવું સમજાય તો સંભાવ રહે કે આપણે જે ગુનો ઉભો કર્યો છે એનો જ આપણે નિકાલ કરી રહ્યા છે. એટલે હવે ગ્રહણ અને ત્યાગ, આ બે દ્વંદ્વ એટલે બંને, સુખ દુઃખ, ગ્રહણ ત્યાગ, તો કે હવે આપણે રહ્યું નહીં, મીટી જાય. ત્યારે હું શુદ્ધાત્મા છું અને વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે. અને આ પાયલનો જે કઈ પણ વ્યવહાર છે એ બધો નિકાલી છે. શું છે? નિકાલી છે. પાયલનું બધું. હા, અત્યાર સુધી આપણે પાયલના વ્યવહારને ઢાંક કરતા હતા. અને સારું દેખાડવા, હું બરાબર છું, હું ઓકે છું બતાવવા પ્રયત્ન કરતા હતા અને એનું રક્ષણ કરતા હતા. પણ હવે આ બંને દ્વંદ્વો ગયા, કારણ કે આપણે નિર્દ્વંદ્વ એટલે કે આત્મા આપણને પ્રાપ્ત થયો. બરાબર? મમતા શક્તિને અહમ ત્યાગે કેવળ ગ્રહિતાતમ સુખ મિલે. એટલે મમતાને અને અહમનો ત્યાગ થયો. શું થયું? મમતાને અહંકારનો ત્યાગ થયો. હા, એટલે મમતા
અને આસક્તિ બે ભેગું છે. મમતા શક્તિ અને અહમ ત્યાગે. એટલે એ કેવળ ગૃહિતાતમ સુખ મિલે. એટલે આ મમતા આસક્તિ અને અહમ નો ત્યાગ થાય. કેવળ ગૃહિતાતમ એટલે કે આત્માનો કેવળ આત્મા કેવળ જ્ઞાન એનું આપણને પ્રાપ્ત થાય. એટલે મમતા આસક્તિ ને અહંકાર ત્રણેય એ ગયા. કઈ રીતે? કે હું પાયલ છું અને મારું નામ પાયલ છે. આ બંને મમતા અને આસક્તિ હતા. શું હતા? મમતાના આસક્તિ હતા. અને શાસ્ત્રને શાસ્ત્રના આધારે હું છું, હું કરું છું એ અહમ હતો. બરાબર. હવે આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી આ મમતા આસક્તિ અહમ નો ત્યાગ થયો અને કેવળ ગ્રહિતાતમ સુખ મિલે. એટલે કે કેવળ આત્માનું સુખ પ્રાપ્ત થાય. વ્યવહાર હજુ જે બાકી છે હિસાબ ચૂકવે નાયક ભાવે. એટલે શુદ્ધાત્મા થયા પણ હજુ પાયલનો બધો વ્યવહાર છે એ કોઈની મમ્મી છે, કોઈની પત્ની છે, કોઈની બાળકી છે, કોઈની માસી છે. બધા વ્યવહાર તો રહ્યા બધા. હવે જે વ્યવહાર રહ્યા છે તો કે એ હિસાબ બધા એની મેળે આયા કરશે. એટલે હિસાબ ચૂકવાઈ રહ્યો છે. એને શુદ્ધાત્મા તરીકે એ ચૂકવાતા વ્યવહારને જ્ઞાયક ભાવે જાણે. એટલે વ્યવહારને જાણે કે બરાબર આ હિસાબ ચૂકવાઈ રહ્યો છે કે કાચો પડે છે વ્યવહાર. એટલે હિસાબ ચૂકવાઈ રહ્યો છે પણ ચૂકવતી વખતે અંદર જે શુદ્ધાત્મા છે જ્ઞાયક ભાવ તો કે એ જાણ્યા કરે કેવળ કે આ બરાબર વ્યવહાર થઈ રહ્યો છે કે નહીં. જે કઈ બની ગયું છે વ્યવસ્થિત એક્ઝેક્ટ ગણ્યું દ્રષ્ટા ભાવે. એટલે જે કઈ બની ગયું છે આપણા જીવનમાં તો કે એ વ્યવસ્થિત શક્તિના આધારે તમારી પાસે આવશે. મારા કઈ પણ વ્યવહાર બાકી છે, કઈ પણ હિસાબો બાકી છે તો એ વ્યવસ્થિત શક્તિ તમારી સામે લાવીને મૂકી દેશે. તો હવે જે કઈ વ્યવસ્થિત શક્તિ જે કઈ વ્યવહાર સામે લાવે છે તો કે એને આપણે દ્રષ્ટા ભાવે જોઈ જાણીને એનો નિકાલ કરવાનો. એ દૃશ્ય છે અને આપણે શુદ્ધાત્મા એ દ્રષ્ટા છે. એટલે પાયલની સાથે જે કઈ પણ વ્યવહાર બની રહ્યો છે વ્યવસ્થિત શક્તિના આધીન એ આપણે શુદ્ધાત્મા ભાવે દ્રષ્ટા ભાવે એને જોવાનું છે અને જાણવાનું. બરાબર? તો એ આપણો પુરુષાર્થ છે. એ આપણો પુરુષાર્થ છે. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? હા. તો પાયલબેન જોવાનું બિહારિયાનું જે કોઈ જોવાનું જે જાણવાનું છે તમને ખ્યાલ આવ્યો કે એને કઈ ના તમે શું કરવાનું? હા. સમજાવો અમને નથી ખબર પડતી. જોવાનું એ છે કે જે પણ હિસાબ આવે છે એ પાયલને આવે છે અને સામે વ્યક્તિને નિમિત્ત ભાવે જોવાનું છે. અને જાણવાના ભાગમાં કે પાયલનો હિસાબ બધો ચૂકતો થઈ રહ્યો છે અને વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે. એટલે એ રીતે થોડું સમજાયું.
યારાજી થોડું વધારે એક્સપ્લેન કરો એક્ઝામ્પલ આપીને. એટલે આમાં બે છે, એક જ્ઞેય અને જ્ઞાયક, એટલે બીજું છે દ્રશ્ય અને દ્રષ્ટા. જ્ઞાયક એટલે દ્રષ્ટા ભાવે આત્મા છે અને જ્ઞાયક ભાવે પણ આત્મા છે. દાખલા તરીકે અંદર વિચાર ઉભા થાય મનની અંદર, તો એ જ્ઞેય સ્વરૂપે આપણને દેખાય કે કયા કયા વિચારો આયા, સારા વિચારો આયા કે ખરાબ વિચાર આયા. એ વિચારો ચાલતા હોય એને શુદ્ધાત્મા એને જ્ઞેય તરીકે જાણે તો હજુ આવા વિચારો આવે છે. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે જ્ઞાયક એટલે જાણનાર, જ્ઞેય અને જ્ઞાતા. જે જ્ઞાતા છે એને જ્ઞાયક કહેવાય, જાણનાર. જ્ઞેયને જાણનાર એ જ્ઞાયક. એવી રીતે દ્રશ્યને જાણનાર દ્રષ્ટા. દ્રષ્ટા તો કે દ્રશ્ય એટલે શું? તો કે દાખલા તરીકે આપણે આંખ બંધ કરીને બેસીએ, એ દરમિયાન આપણને જે વ્યક્તિઓ યાદ આવે, જે વસ્તુ યાદ આવે એ બધી દેખાય આપણને. દેખાય છે? હા, દેખાય છે. એટલે એ દ્રશ્ય કહેવાય. બરાબર. એ દ્રશ્ય કહેવાય. પણ દ્રશ્યને જોનાર કોણ? તો કે દ્રષ્ટા. એટલે આત્મા જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છે. શું છે? જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છે. હા, જ્ઞાતા એટલે એ જાણે પણ છે અને જુએ પણ છે. ઓકે. તો જુએ એટલે જણાઈ જ જાય, પણ છતાંય આ બે ભાગ જુદા પાડેલા છે. દાખલા કે તારી બેનને તું આવતા જુએ, એ દ્રશ્ય તરીકે દેખાય, જણાઈ જ જાય કે બેન આઈ. બરાબર. બંને આમ એટ એ ટાઈમ જ હોય. બરાબર. એટલે જે વસ્તુ જણાઈ જાય, જે વસ્તુ જોઈ જાય એ ઓટોમેટિક જણાઈ જ જાય. જે વસ્તુ જોવાઈ જાય ઓટોમેટિક જણાઈ જાય. દાખલા તરીકે શ્રેયાને જુએ એટલે જણાય કે ના જણાય કે આ શ્રેયા આવી? હા, ઓટોમેટિક. બે સાથે જ છે. બે સાથે જ છે. પણ છતાંય આ જ્ઞેય અને જ્ઞાતા, દ્રશ્ય અને દ્રષ્ટા બે જુદું પાડેલું છે. એટલે એ દ્રશ્યની અપેક્ષા એ દ્રષ્ટા છે અને જ્ઞેયની અપેક્ષા એ જ્ઞાતા છે. જેવી રીતે પાયલ તો એક જ છે, પણ દીકરીની અપેક્ષા એ માં છે અને ભાણીની અપેક્ષા એ માસી છે. પાયલ તો એક જ છે ને, પણ ભાણી સામે છે એટલે ભાણીની અપેક્ષા એ માસી થઈ જાય અને પેલી દીકરીની અપેક્ષા એ માં થઈ જાય. હા, છે બધું એકનું એક જ ને. પાયલ તો એકની એક જ ને. એક જ. હા, એટલે અપેક્ષા એ આ બધું છે. એટલે જ્ઞેયની અપેક્ષા એ જ્ઞાતા છે અને દ્રશ્યની અપેક્ષા એ દ્રષ્ટા છે. હવે આ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા જે છે એ છેલ્લું સ્ટેજ છે. એના પહેલા જોવા જાણવાનું આવે. શું આવે? જોવા જાણવાનો એ આપણો ઉપયોગ છે. બરાબર. હા, જ્ઞાતા દ્રષ્ટા એ સ્વભાવ છે, પણ હજુ એ સ્વભાવ સંપૂર્ણપણે આપણે આયા નથી એમાં. એટલે આ જોવા જાણવામાં છે આપણે.
કે ભાઈ પાયલ શું કરે છે એને જુઓ અને જાણો. ને જાણ બરાબર. એટલે આ આપણે ઉપયોગ ગોઠવ્યો છે. શું ગોઠવ્યું છે? ઉપયોગ ગોઠવ્યો છે. એટલે એ ઉપયોગ ગોઠવે તો જ એ જોવાય ને જણાય. નહીં તો આખા દિવસમાં યાદ પણ ના આવે. ના આવે. શું યાદ ના આવે? ના આવે. પણ ઉપયોગ ગોઠવે કે હે દાદા ભગવાન, આ હું બજારમાં શાકભાજી લેવા જઉં છું કે વોકિંગ કરવા જઉં છું, તો મારે આ રિલેટિવ રિયલ જોવું છે એવું નક્કી કરે અને એનો ઉપયોગ ગોઠવે તો એ જાગૃતિ રહે. પણ તે નક્કી ના કર્યું હોય, ઉપયોગ ના ગોઠવ્યો હોય તો ડાકોડિયા માર્યા કરે બધું. એટલે આ જે ઉપયોગ છે, ઉપયોગ ગોઠવવો એ આપણો પુરુષાર્થ છે. શું છે? એ પુરુષાર્થ છે. ઉપયોગ છે, ઉપયોગ ગોઠવ્યો એ આપણો પુરુષાર્થ છે. હા, 5 આજ્ઞાનો ઉપયોગ ગોઠવીએ, રિલેટિવ રિયલ નો ઉપયોગ ગોઠવીએ, આપણા આખા દિવસ દરમિયાન વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે એ સમજવાનું, જોવાનું, ફાઇલનો સંભાવ નિકાલ થાય છે કે નહીં, કેટલો થયો, કેટલો ના થયો, એ પણ જોવાનો ઉપયોગ. આ જાત જાતનું બધું ગોઠવાય. ઉણુદરી વિશે બહુ સાંભળ્યું હોય, બહુ જાણ્યું હોય, ઉણુદરી કરવા જેવી છે, પણ જ્યારે આપણે જમવા બેસીએ છીએ, નક્કી કરીને બેસીએ છીએ કે મારે ઉણુદરી રાખવી છે, પણ છતાંય એ પાળ તૂટી જાય અને ઉણુદરીની ઉપર જતું રહેવાય, તો કે આ બધું જેમ જેમ ઉપયોગ ગોઠવાતો જાય એમ એમ જાગૃતિ વધતી જાય અને એમ એમ પેલું સ્ટેજ આવતું જાય. ખ્યાલ આવ્યો? દાખલા તરીકે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા એ પૂનમ છે, દાખલા તરીકે, અને આપણે જોવું જાણવામાં છે એટલે ચોથ, પાંચમ, છઠ એમાં છે. એટલે એ ધીરે 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 જોવા જાણવાનો ઉપયોગ જેમ જેમ વધતો જાય એમ એમ પોતાનો જે જ્ઞાતા દ્રષ્ટાનો જે સ્વભાવ છે એ ખુલ્લો થતો જાય અને જાગૃતિ ગોઠવાતી જાય. હા, એટલે એ આપણું ફાઇનલ સ્ટેજ છે. જ્ઞાતા દ્રષ્ટા એ શું છે? ફાઇનલ સ્ટેજ છે, પૂનમ છે. બરાબર. હા, અત્યારે એ ના હોય. અત્યારે રાખવા જાવ તો તમે રેને યાદ જ ના આવે, કશું યાદ ના આવે. એટલે ઉપયોગ જેમ જેમ તમે ઉપયોગ ગોઠવતા જાય કે અહીંયા આપણે માર ખાઈ જઈએ છીએ, આ ફાઇલની સામે આપણે જાગૃતિ રહેતી નથી, આની સાથે કંઈક ને કંઈક ભગડ થઈ જાય છે, તો ત્યાં ઉપયોગ ગોઠવો અને એ 5 આજ્ઞા દ્રષ્ટિ થકી એની સાથે વ્યવહાર કરો અને એ વ્યવહારથી એને જુઓ તો ત્યાં આગળ તમને એ ફાયદો થાય ઉપયોગનો. સમજાયું? હા. બરાબર. એટલે આપણે ઉપયોગ કરતા 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 આગળ વધવાનું. બીજું કઈ? પતી ગયું? હા. ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બિહારી આનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે આ પ્રેક્ટિસ કરજો જોયા જાણવાનું. હા. જય સચ્ચિદાનંદ. કુશભાઈ. બધાને જય સચ્ચિદાનંદ. રંગીજી જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જી શેર કરવાનું ઓપ્શન આપજો. હા, કરો. આ દાદાવાણી 2010 નવેમ્બર
મતભેદ ના થાય તેવો વ્યવહાર. પેજ નંબર 9. આપને તો બધાને ફિટ થાય એવું રાખવું. આપ પડશો. આપણે તો બધાને ફિટ થાય એવું રાખવું. હા, મારે કોઈ જોડે મતભેદ નથી પડતો. મતભેદ પડ્યો ત્યાંથી જાણવું કે મારી ભૂલ છે અને ત્યાં હું તરત જાગૃત થઈ જાઉં. તમે મારી સાથે ગમે તેટલું વાંકું બોલતા હો પણ એમાં તમારી ભૂલ નથી. ભૂલ તો મારી છે, સીધું બોલનારની છે. કારણ કે એ એવું કેવું બોલ્યો કે આને મતભેદ પડ્યો, એટલે જગતને એડજસ્ટ સી રીતે થાય એ જોવાનું. એટલે આ દાદા ભગવાન એમના વ્યવહારની વાત કરતા હતા કે મારે કોઈ પણ માણસ જોડે મતભેદ પડે નહીં. સામેવાળો ગમે તેટલું વાંકું બોલે છતાંય હું તો મારી ભૂલ જોઉં કે આ મને કયા આધારે ભેગો થયો. એટલે જનરલી લોકો શું કરે કે સામેવાળાની ભૂલ જુએ. દાદા શું કહે છે કે હું એવું કેવું બોલ્યો કે જેથી સામેવાળાને વાંધો પડ્યો, મતભેદ પડ્યો, એટલે મારી ભૂલ છે, એટલે એડજસ્ટ મારે થવાનું છે. મારે થવાનું છે. હા, અને અમે પછી અમારું હા આ સમજી ગયો છે. આ પછી આગળ વધું. હા અને નહીં તો શંકા ના રાખવી. શંકા બરાબર. હા શંકા કરવી તો આખી જિંદગી સુધી કરવી, નહીં તો શંકા કરવી જ નહીં. શંકા કરવી તો ઠેક સુધી કરવી, કારણ કે એને ભગવાને જાગૃતિ કહી. જો શંકા કરીને બંધ થઈ જવાની હોય તો કરીશ નહીં. આપણે કાશીએ જવા નીકળ્યા અને મથુરાથી પાછા આવીએ એના કરતા નીકળ્યા ના હોત તો સારું. એટલે અમને એ માણસ જોડે શંકા આવી કે આ માણસ આવો છે, તો પછી અમને શંકા પડ્યા પછી અમે શંકા રાખતા જ નથી. નહીં તો ત્યાર પછી એની જોડે વ્યવહાર જ નહીં. પછી તો ના છેતરાઈએ. જો શંકા રાખવી હોય તો આખી જિંદગી વ્યવહાર ના કરીએ. એટલે જ્યાં ને ત્યાં જે શંકા ઉભી થયા કરે છે ને, પત્નીને પતિ ઉપર થાય, પત્નીને પતિ ઉપર થાય, અને પતિને પત્ની ઉપર થાય, એટલે એ વ્યવહાર જોઈને કોઈ જોડે વાત કરતા જોઈને એને શંકા ઉભી થયા કરે. એટલે દાદા શું કહે છે કે શંકા કરવી નહીં અને થોડોક જ વ્યવહાર જોઈને આખી એના માટેના આખા વ્યવહારને શંકાથી જુઓ તો એમાં કઈ તમારે ભલીવાર નહીં આવે કે, એટલે શંકા કરવી જ નહીં કે છે. અને શંકા તમારે કરવી છે તો પછી કાયમ માટે ઠેઠ સુધી એને શંકા કર્યા કરો. કારણ કે શંકાને કારણે આખી એક જાગૃતિ ઊભી થાય, અને એ જાગૃતિ પછી જાગૃતિ કેમ ઊભી થાય? કારણ કે દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે ઘણા માણસને એમ થાય છે કે હું કરવા માંગુ છું કઈ અને થઈ જાય છે કઈ. આવું શાના આધારે થાય છે? મારે કરવું નથી, ભગવાન કરતા હશે,
તો કે ભગવાન શા માટે કરે? તમારા વ્યવહારમાં એ શું કરવા નાખે? આવી રીતે શંકા કરવી તો છેક સુધી કરવી કે એટલે કોણ કરે છે એ શંકા કરતા કરતા તમને એ જાગૃતિ ઊભી થઈ જશે અને મૂળ વસ્તુ તમને સમજાશે. મૂળ એ વસ્તુ એમનો સમજાશે. કહેવાનો આશય છે. અચ્છા. એટલે हाँ, કહે मूल કે मूल ભાઈ मूल 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 वस्तु पकड़ी जैसे जो है शंका બસ कर એટલે શંકા કરવી તો ઠેઠ સુધી નહીં કરવી खबर કે पड़ी આવું કેમ? जान हाँ આ આ- खबर આ- पड़ी આ જગત ભગવાન ચલાવે છે તો શું કરવા ચલાવે? એમને ચલાવવાની કેમ જરૂર પડી? એમને શું તકલીફ છે તો બધું ચલાવે? ને બધાયનું ચલાવે, ચોરનું ચલાવે, દાન આપનારનું ચલાવે, બધાયનું ચલાવે, તો કયા આધારે ચલાવે છે? આ રીતે એ શંકા કરતા કરતા વિચાર કરતા કરતા મૂળ વસ્તુ એને જડે. ચાલે ખબર પડી. અને પછી કહે છે અમે ઝીણવટથી તપાસ કરીએ પણ શંકા ના રાખીએ. શંકા રાખે એ માર ખાય. જરા શંકા નહીં રાખવાની. મહી એટલે પગ ઊંચા ઝીણવટથી તપાસ કરવી, ઝીણવટથી તપાસ કરી શકીએ પણ એને પણ શંકા ના રાખવી. અને શંકા રાખે તો શંકા રાખનારને માર ખાય. હમ, હમ. કારણ કે તમે તો શંકા રાખો છો. આ કેવી રીતે કરે છે? જીનવટ તપાસ કરીએ પણ શંકા ના રાખીએ. એટલે ઝીણી તપાસ કરે એટલે શું? દાખલા તરીકે છોકરાને તમે કોઈ વસ્તુ લેવા માટે મોકલ્યો કે ભાઈ જા તું આ વસ્તુ લઈને આવ. હવે એને પ્રશ્ન પૂછાય કે આ કેટલાનું તું લાયો? આટલા કયા? તો તે કેમ આટલા આપી દીધા? ભાવ કઈ ઓછા ના કરાયા? બાર્ગેનિંગ ના કર્યું? કેમ તું કાચો પડી ગયો? એટલે આવી ઝીણવટથી તપાસ કરી શકાય પણ એને લઈ લીધા હશે, એને વચ્ચે કમિશન તરીકે લઈ લીધા હશે, એ વિચારીને શંકા ના કરાય. અચ્છા, ખબર પડી. ઝીણવટથી એને પ્રશ્નો પૂછીને, ઝીણા ઝીણા પ્રશ્નો પૂછીને એને ખાતરી કરાય, તપાસ કરાય. આ કહે છે મહી પગ ઊંચા કરેલા તો હવો દેખાય મને પણ શંકા ના કરીએ અમે. મહી પગ ઊંચા કરેલા એટલે પણ ક્યાં? આગળ વાંચવું પડે. આ આટલા પાણીમાં છે, કોઈ આટલા પાણીમાં છે, કોઈ આટલા પાણીમાં છે, બધું જાણીએ. કોઈએ નીચેથી પગ ઊંચા કર્યા છે, કોઈ મોઢું બગાડે છે. મહી પગ ઊંચા કરેલા તે હવું દેખાય મને પણ શંકા ના કરીએ. અમે શંકા શું લાભ આપે? મહી પગ ઊંચા કરેલા મતલબ ક્યાં બતા રહે? હા એટલે હજુ આગળથી વાંચવું પડશે. જાણ્યાની બહાર અમારે એક અક્ષરે ના હોય. આ આટલામાં છે, આ આટલા પાણીમાં છે. એટલે કે કોઈ પણ વ્યક્તિની સાથે વ્યવહાર હોય તો એ વ્યક્તિ માટે કોઈ પણ શંકા કરવાની જરૂર નથી. પણ એ કેટલા પાણીમાં છે એટલે કે એની કેપેસિટી શું છે, એની મર્યાદા શું છે, એ જ જાણવી લેવાની છે કે આ આટલા પાણીમાં છે. અને પગ ऊंचा करना मतलब कोई खराब काम किया उसकी बात बोले? ના खराब ના काम ના करने? ના ના એટલે મહી પગ ઊંચા કરેલા તે હવું દેખાય મને. मतलब उसने कुछ गलत काम किया है ऐसा समझ? કોઈએ નીચેથી પગ ઊંચા કર્યા છે, કોઈ મોઢું બગાડે. अच्छा, कुछ भी मही काम पग करते हैं उनको ऐसा
મહી ના, પગ એટલે ઊંચા કરેલા. મહી પગ ઊંચા કરેલે અંદર જે ક્રોધમાનમાં આવેલો થાય ને, અચ્છા મહી છે. અચ્છા મહી છે. હા, મહી એટલે અંદર હમ, અંદર એને ઓકે. ક્રોધમાનમાં આવેલું જે ઉભા થાય છે, તો કે એ હવ અમને દેખાય, પણ અમે એને શંકા ના કરીએ. ઓકે હવે બરોબર. એટલે કે કોઈ વ્યક્તિ, દાખલા તરીકે તમારે 3-4 ફ્રેન્ડ છે, હવે 3-4 ફ્રેન્ડ કેટલા પાણીમાં છે, કયો કેટલું કામમાં આવે તમને ખબર પડે કે ના પડે? હા હા કે કોણ કેટલો કામમાં આવશે, કોણ ક્યારે આવીને ઉભો રહેશે. એટલે કોઈ કેટલા પાણીમાં છે આપણને બધી જ ખબર પડીએ, પણ શંકા બધું જ ના ખબર કરી. પડે, પણ એના પર શંકા ના કરીએ. કે એ કહે છે શંકા પેઠી ત્યાંથી એ ભૂત જ વળગ્યું. આ ભૂત વળગ્યું એટલે શું કહેવા માંગે છે? ભૂત વળગ્યું એટલે કે શંકા અંદર એકવાર શરૂ થઈ, દાખલા તરીકે પત્નીને કોઈની સાથે વાત કરતા જોયો હશે, આટલું જોયું અને અંદર શંકા ઊભી થઈ ગઈ કે આ કોણ હશે, શું વાત કરતી હશે, કેટલા વખત ભેગા રહે. એટલે આ સહેજ શંકા કરી એટલે અંદર આખું આ ભૂત વળગી પડે, કોણ જાત હશે. જાત વિચાર આવે. જાત જાત વિચાર આવે. હા, એટલે કે એ ભૂત વળગે પછી અંદર. અને પછી છે એક હા તું ના ભેદ ના પડ્યા અહીં આ જ્યાં છે. સુધી ભૂતું ના ભેદ છે ત્યાં સુધી જીવાત્મા છે. ભૂતું ના ભેદ થઈ ગયો તે પરમાત્મા નો પરમાત્મા અભેદ થઈ ગયો તો, હા, એટલે હું થાય. તું નો જે ભેદ છે ત્યાં સુધી જીવાત્મા છે. એટલે જીવાત્મા છે ત્યાં સુધી શું કે હું અને તું, એટલે ભગવાન જુદા અને હું જુદો, હું જુદો, મારી પત્ની જુદી, હું જુદો, મારા મામા જુદા. એટલે હું તું નો ભેદ ક્યાં સુધી છે? તો કે જ્યાં સુધી જીવાત્મા છે, એટલે કે હું આત્મા છું એવું ભાન થયું નથી, વ્યવહાર સ્વરૂપે છે, ત્યાં સુધી એને આ હું તું નો ભેદ રહ્યા કરે. અને જ્યારે હું તું નો ભેદ જાય, એટલે કે અભેદ થાય, ત્યારે પરમાત્મા થયો કહેવાય. કે ભાઈ બધે હું જ છું, કોઈ ભેદ નથી, દરેક જગ્યાએ હું જ છું, બધે હું જ છું, એવું એને રિયલાઇઝ થાય. ઓકે ખબર પડી. અને છેલ્લું પૂછ્યું, આપને ઢોલ મારીએ ને એનામાં આંખ સપોલિયા ના રમે, ખબર ના પડે કે આની આંખમાં સપોલિયા રમે છે. હા, એટલે સપોલિયા સાપોલિયા રમે એટલે આંખમાં ફેરફાર, વિષય વિકાર ઉભો થાય ને, હા વિષય વિકાર ઉભો થાય એટલે દ્રષ્ટિમાં એ એક પ્રકારનું સાપોલિયા રમતા હોય, એટલે કે આંખની દ્રષ્ટિમાં ફેરફાર થઈ જાય એવું ખબર પડી જાય, એટલે સાપોલિયા રમે એવું કહેવાય. वो क्या होता है? सापोलिया रमना क्या होता है? सब आपने ढोल फेजिस है, फेजिस है, रूढ़ी मतलब प्रयोग है। उसमें आंख लालो ना, आंख लालो ना। नहीं नहीं नहीं, जैसे कि विषय विकार वाली दृष्टि होती है, विषय विकार खड़ा होता है, तो उस टाइम पे वो लड़की को किस नजर से देखता है, तो उसके आंख में जो विषय विकार वाली दृष्टि हुई है, तो वो आंख में सापोलिया रम रहा है ऐसी पता चले, और लड़की को भी पता चल जाता है तो उसकी दृष्टि बिगड़ गई है. यहाँ पर ढोल मारिए का संदर्भ में है ना, आपने ढोल मारिए ने एना आंख में सपोलिया ના રમે. ये पड़े દાદા શું કહે છે, आपने ढोल મારીએ અને પછી એની આંખ જોઈએ તો આપતી હોય ત્યારે એનું નામ સહેજ ક્ષમા, મને ક્ષમા જોઈએ એવું ના કહેવું પડે. એટલે કે કોઈ તમારું અપમાન કરે, તમારા મિત્રોની વચ્ચે એક લાફો મારી દે, એ વખતે તમારી આંખમાં કોઈ પણ ફેરફાર ના થાય, અચ્છા, તો એ સહજ ક્ષમા કહેવાય. હા
ગુનો કર્યો સામેવાળાએ, અપમાન અચ્છા પણ કર્યું, પણ છતાંય એની આંખમાં ક્રોધ ના ગુસ્સો દેખાતો નથી, અચ્છા ક્રોધ ન દેખાય. ક્રોધ દેખાતો નથી, ક્રોધની જ્વાળા દેખાતી નથી. તો એ સહજ ક્ષમા કહેવાય. એટલે એ ક્ષમા આપવી ના પડે, એની મેળે રહ્યા જ કરે. અને આપણે ઢોલ મારીએ ને એના આંખમાં સાપોલિયા ના રમે. બરોબર. હા ખબર એટલે દાદા ભગવાન નો એક પ્રસંગ છે. જી એટલે એમના જે આ ચંદ્રકાંતભાઈ ખરા ને, જી ભાવિ તીર્થંકર સાહેબ, જી ભત્રીજાના દીકરા, એટલે દાદા સાથે એમને એક પ્રસંગ બન્યો હતો. જી એટલે દાદા એને કે છે કે ભાઈ તમે ભગવાન છો એ મને કેવી રીતે ખબર પડે? દાદાએ કોઈ આ તારો દાદો છે એ જ ભગવાન છે. એટલે એ ચંદ્રકાંતભાઈ જે વડીલ છે, ભાવિ તીર્થંકર સાહેબ છે, તો એમને થયું કે ભાઈ તમે જ્ઞાની છો, તમારી અંદર ભગવાન પ્રગટ થઈ ગયા છે, એ મને કેવી રીતે ખબર પડે? એટલે દાદા ભગવાને કહ્યું કે એવું કરજે, જ્યારે આપણે ભાદરણ વાળા બધા ભેગા થયા હોય, બધા ભેગા મોટા મોટા વડીલો ભેગા થયા હોય અને બેઠા હોય, ત્યારે તું આવીને મને એક લાફો મારી દેજે બધાની વચ્ચે, અને પછી મારી આંખમાં જોજે. તો કઈ આંખમાં કઈ ફેરફાર થાય છે? કઈ ફેરફાર નથી થતું તો સમજવું કે અંદર ભગવાન પ્રગટ થઈ ગયા છે. તો આંખમાં ફેરફાર થયા વગર રહે નહીં. ખ્યાલ આવ્યો? બરોબર છે, ખબર પડી. ધન્યવાદ. જય સચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, બિહારી થોડી આપણે સામાયિક પ્રતિક્રમની વાત કરીએ. અમે અભેદતાની વાત થઈ ને, તો આપણા જે નજીકની ફાઇલ, ચીકણી ફાઇલ છે, એના બધા આપણે જે ગુના કરેલા હોય એમની સાથે એનો પ્રતિક્રમ કરવાનું છે. પણ એમ કે હું એમાં જ છું કરીને પછી પ્રતિક્રમ કરવાના છે. તો હા, એટલે તત્વે કરીને બંનેમાં કોઈ ફેર નથી. પ્રકૃતિ એ કરીને, પ્રકૃતિ તત્વે કરીને કોઈ ફેર નથી, પણ બંનેની પ્રકૃતિ જુદી છે, સ્વભાવ જુદા છે, તો કે એ અપેક્ષા એ ભેદ પડેલો છે. અને એ અપેક્ષા એકબીજા સાથે લેણ દેણના હિસાબો જે બાકી છે એ બાકીના વ્યવહારો થાય છે. એટલે આને મને આમ કર્યું અને આમ ના કર્યું, આ આવો છે, આ તેવો છે, એ પ્રકૃતિએ કરીને ભેદ પડે છે. એટલે આ પ્રકૃતિએ કરીને જે ભેદ છે એ ભેદ તો કે એ રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ થી પ્રકૃતિ કરીને ભેદ હોય જ, પણ તત્વે કરીને તમે શુદ્ધાત્મા છો, તો શુદ્ધાત્માની અપેક્ષા એ તમે જીવ માત્રની સાથે અભેદ છો. નાનામાં નાનું જીવ હોય તે નાનામાં નાના જીવ માટે પણ તમે અભેદ છો. તો કે તત્વે કરીને અભેદ છે, પણ વ્યવહારે કરીને બધા જુદા જ છે. અને જુદા છે માટે તો દરેકના નામ જુદા છે, દરેકનો દેખાવ જુદો છે, દરેકનો સ્વભાવ જુદો. એટલે પ્રકૃતિ કરીને જુદા છે, પણ પ્રકૃતિ તત્વે કરીને એક જ છે પાછા. આત્મ સ્વભાવે કરીને, આત્માએ કરીને બધા એક જ છે. એવી રીતે પ્રકૃતિ જે તત્વ સ્વરૂપે જે છે, તત્વ સ્વરૂપે છે એટલે એને શું કે છે? તો કે શુદ્ધ પરમાણુ સ્વરૂપે જે છે, તો કે એ પ્રકૃતિ જ છે. પણ એ પ્રકૃતિ અજ્ઞાનને કારણે કર્મનો જે બંધ પડે છે
ત્યારે એ બધા પરમાણુ ભેગા થઈ જાય છે અને એને જેવો ભાવ કર્યો છે એ પ્રમાણે આખો એ પરમાણુ ખેંચાઈને દેહ કારણ સ્વરૂપે દેહ બંધાય છે. એટલે એ કારણ સ્વરૂપે જે બંધાય છે દેહ એ હિસાબે પ્રકૃતિ જુદી જુદી છે. બરાબર. પણ તત્વે કરીને આત્માએ કરીને એક જ છીએ. એટલે આ બે દ્રષ્ટિથી જોવાનું છે. શુદ્ધ પ્રકૃતિએ કરીને એક જ છે, પણ અવસ્થાએ કરીને જુદા છે. શું છે? બરાબર. મૂળ તત્વે કરીને બધા એક જ છે. પછી એ પૂતગલ તત્વ હોય કે આત્મ તત્વ હોય, તત્વે કરીને બધા એક જ છે. પણ કર્મના સંજોગોના આધારે જે કંઈ પણ કર્મના ઋણાનુબંધ ઉભા થયા એના કારણે બધા જુદા છો. પ્રકૃતિએ કરીને જુદા છે. અને આત્મા સ્વરૂપે તો કાયમ માટે એકના એક જ છો. ત્યાં ક્યારેય ભેદ હોતો જ નથી. હા, તો આવી રીતના આપણે સમજીને પ્રતિક્રમણ કરીએ તો એની ઇફેક્ટ બહુ થાય, સરસ થાય ને. હા, એટલે એ ગુનેગાર તરીકે નથી. આપણે અત્યાર સુધી કઈ રીતે કે એણે ગુનો કર્યો છે અથવા મારો ગુનો થઈ ગયો છે એ રીતે આપણે પ્રતિક્રમણ કરતા હતા. પણ હવે જે આપણે પ્રતિક્રમણ કરીએ છીએ એ અજ્ઞાનને કારણે, માન્યતાને કારણે જે બંધાઈ ગયા છે એ માન્યતામાંથી બહાર નીકળવા માટે પ્રતિક્રમણ કરીએ છીએ. એ દોષ સ્વરૂપે નથી. બહુ સરસ, બહુ સરસ. માન્યતા છે. ઓકે, બરાબર. બહુ સરસ બિહારીયાનજી. ઓકે, હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે, તો સરોજબેન ને કશ્યપભાઈ ફોલો કરજો 3 મંત્ર. બિહારીયાનજી. બિહારીયાનજી. હા, હા. બિહારીયાનજી અનમ્યુટ કરો. હા, ઓકે, 3 મંત્ર બોલાવો. બરાબર. નમો વિતરાગાય, નમો હરિહંતાણમ, નમો હરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો વાયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોય સવ્વ સાહણમ, નમો લોય સૌ સાહુણમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસુ પંચન મુક્કારો, સવ્વ પાવપણાસણો, સૌ પાવપણાસણો, મંગલાણં ચ સવ્વીસિં, મંગલાણં ચ સવ્વેસિં, પડમં હવૈ મંગલમ, પડમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ મહાત્માઓ. હવે પછીનો પ્રોગ્રામ કાલે સવારના 6:30 વાગે વિધિમાં આપણે બધા મળીશું. પધારજો. જય સચ્ચિદાનંદ.